प्रभु केते पाप अर्चन करिछ बहु पाप करिछ। नारद हाथ जोड़ी दिले कहले हे विश्व चिंतामणि आपण गोपाल ना को ठकिले आपण कोन ए द्वापर जुगर ठक हमें पूरा त्रेता जुगर ठक आगुरु ठक कोन कहिलो नारद जे द्वापर रे ठक नु गोपीनाथ आउ तमे पूरा त्रेता जुगर ठक त्रेता जुगर का को ठकी दिली कथा देइथिलो जोगी ऋषि मुनि मान को हिसाब करन मने पकान को अतीत नारद कहले ठाकुरे आपण जेतले दंड कारण्य रे भाई भाज्या को संगत रे धरि भ्रमण करथि सेही समय रे आपण ठकिले काहाकू ना कपी मान को ठकिले केते बेले सम्राट कवि भंज बइला बैदेश विलास पदुते छांद देखी बोले बिहार बिहार दंड कारणे बिहार दंड कारणे बिहार दंड कारणे बृंदा बृंदा तीरे की सुमुने बिदे होए कोटिरे हमारी बोलो ताई रस किछि नहीं बोलम ताई रस किछि नहीं बोलो ताई बोलो श्याम काहे दिला बोलो काहे दिला श्याम काहे दिला बोलो काहे दिला बोलो आज मोरी लाए रब्बा चिंता करि पाला ना भगवान कृष्ण नारद कहले ठाकुरे दंड कारण्य रे जेतबेले आपण भाई भाज्या को संगत रे धरे भ्रमण करूथिले वृंदा वृंदा ऋषि माने आपण को दर्शन कले कोन भाबिले आपण को एते सुंदर श्यामल शांत मूर्ति की दर्शन कले रे भाव प्रबल हो गले जोगी ऋषि माने चिंता कले बोले बनजो श्याम काहे थिला बरिला ये रामा की तप कला रमा किए कहले माँ जगत जननी माँ जानकी अच्छा केडे भाग्यवती कहले जोगी ऋषि माने कहले आहा ये रामाटा की तप करिथिला रे ए भली सुंदर पुरुषर सानिध्य लाभ कला आहा विधाता जदि हमको नारी रूपटा देइथाता ए भली श्यामल शांत मूर्ति पुरुषर आमे सानिध्य लाभ करिथांतु हे मोर सजन सामंत भक्तर तृप्ति हो जाए मान कर वृंद वृंद ऋषि माने नील श्यामल शांत मूर्ति नव दुर्ग कांति की देखी कहले आहा विधाता जदि हमको नारी रूप दे थांता ताहले बड़ी सुंदर पुरुषर सानिध्य लाभ करिथांतु कहला विधाता बकु करम तानारी विधाता बकु करम तानारी विधाता बकु करम तानारी विधाता बकु करम तानारी दर हुवते गोदंडधारी कहले विधाता जदि हमको नारी रूपटा दे थांता ताले एक कांड गोदंडधारी पुरुष हमर स्वामी थांता आहा तो कहले ब्रह्मपद रे किछि लाभ ना ताले ये तपस्या रे किछि लाभ नाही मागिले से कहले ठाकुरे आमे नारी रूपटा न बुढ़ा भाई सम्राट कवि भंज आ गुटा पद छान बड़ो बोले ब्रह्मपद पाइए हे बकिसा ब्रह्मपद पाइए हे बकिसा ब्रह्मपद पाइए हे बकिसा महिला की परी कामी निवासा महिला की परी महिला की पूरा रे रखी पत्थर होए भाबरे कपी खुशी मेरी भाभी लोटाल पाई मेरी भाभी लोटाल पाई मेरी भाभी
ବୁଢା ଭାଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମପଦରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବହିବା କିପରି କାମିନୀ ବେଶ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପଟାକୁ ନାରୀ ରୂପଟାକୁ କେମିତି ନବା। ଚିନ୍ତା କଲେ ଆରେ ସେ ନାରୀର ତ ବକ୍ଷଜ ଯୋଡେ ଅଛି, ଆମର ତ ବକ୍ଷଜ ନାହିଁ। ବୋଲେ ବହିବା ତୁମ୍ବେ କୁରରେ ରଖି ଯୋଉ ଲାଉ ତୁମ୍ବକୁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ବକ୍ଷଜ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ସେ ନାରୀର ବେଣୀଟା ଅଛି, କହିଲେ ଆମର ତ ବେଣୀ ନାହିଁ। ବାପା ଏ ବୁଢା ଭାଇ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଯୋଉ ଜଟାକୁ ତାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ବାପାରେ ପଛପଟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଣୀଟିଏ ସଜେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ବିବିଧ କୁସୁମ ମଣ୍ଡିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନଜାତ ପୁଷ୍ପକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବେଣୀରେ ବାପାରେ ଯୋଉ ଜଟା କରିଥିଲେ ଯୋଉ ବେଣୀକି ସେଠିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିମଣ୍ଡିତ କରିଦେଲେ। ଆହା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଭଗବାନ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ଅଛି, ନିଜକୁ ନାରୀ ରୂପଟାକୁ ସଜେଇ ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆହା କୌଶଲେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଣାର ବର୍ଣ୍ଣାଳୟ ନୀଳଶ୍ୟାମଳ ସାନ୍ଦମୃତି ଭଗବାନ ରାମ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁଦେଲେ କହିଲେ ହେ ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନେ ଶୁଣ, ତୁମ ସହିତ ମୋର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଯୋଉ କାମନା ରହିଛି ସେ କାମନାଟାକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ହଉଛି ଅନୁକୂଳ ନାୟକ। ହଁ, ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତକୁ ମୁଁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଅନୁକୂଳ ନାୟକ। ଜଣକୁ କଥା ଦେଇଛି, ସେ ଜଣକ କିଏ ନା ମୁଁ ବୈଦେହୀ ସୀତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମିଥିଳା ରୂପୀ ବାହା କରି ଭଗବାନ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବାସର ରାତି ହେଇଛି। ଭଗବାନ ରାମ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବାସର ରାତିର ଗୃହରେ। ଡାକିଲେ କହିଲେ ସୀତେ ସୀତେ ପାଟଟା ଆଣିଥିଲି ପିନ୍ଧିନ। ତମେ ଯୋଉ ପାଟ ଦେଇଥିଲେ ଏ ପାଟରେ କଣ ଅଛି? ତମକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ମତେ ପାଟ ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଦିନରେ ପାଟ କଣ ହବ? ଆଜି ଚାହିଦା ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ସୀତେ ସୀତେ କଥା କହିବନି। କି କଥା କହିବ? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। କଣ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ? ତମ ବାପାଙ୍କର 750 ରାଣୀ, ତମେ ସୁପୁତ୍ର, ତମେ କାଳେ ତମେ 750 ରାଣୀ କରିଦବ, ମତେ ଏଡେଇ ଦବ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତମେ ମତେ ଭୁଲିଯିବ ବୋଲି। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତା କଥା ଦିଅ ନାଥ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ, ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ, 750 ରାଣୀ ତାଙ୍କର, ତୁମେ ତ ତାଙ୍କର ଦାୟଦ ନା, କାଳେ ମତେ ଛାଡି ଆଉ କେତେ ନାରୀ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି? ଭଗବାନ ରାମ ଏଠି କଥା ଦେଲେ କହିଲେ ହେ ସୀତେ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଅନୁକୂଳ ନାୟକ, ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି କୂଳ ପ୍ରଦୀପଟା ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଧୁ ଧୁ ହେଇକି ଜଳୁଛି ବାସର ରାତିର ଗୃହରେ। ଅର୍ଧ ଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୀଫଳ ଆଜ୍ଞା ରଖାଯାଇଛି। ରାମ ଭଗବାନ କହିଲେ କହିଲେ ସୀତେ ସମ୍ରାଟ କବି ଭଞ୍ଜ ବୋଇଲା ବୈଦେହୀ ସୁବିଳାସ କହିଲେ ବିଦା ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର କଣ କହୁଛୁ? ସ୍ୱାମୀ କୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବନ୍ଧୁ କହେ? କାହିଁକି କହେନି? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବନ୍ଧୁ କହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଡାକିବି। ହଁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଜାଣିଲା ତୁମ ଗାୟକ କିଏ କଲା?
ନାଇଁ ଗାଈକି କିଏ କଲା ମତେ ନ ପଚାରି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କାହିଁକି ପଚାରିଥିଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ କି? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିବ? ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ନାଇଁ, ପ୍ରମାଣ ଦେଖ। ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ପ୍ରମାଣ ଦେଖି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ ତ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀର ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି? ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ତାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଓ ପ୍ରମାଣ ଦେଖ। ଯଦି ଦିଦି ବୁଝେଇବେ ତମ ଘରେ ଗଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିବ। ବନ୍ଧୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଥିବ, ମୁଁ ବନ୍ଧୁ କହିବି। ଏ ବୁଢା ଭାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟ ଆଶୁ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ବହି ହେଲା ରାଘବ ବିଳାସ, ପଦୁଟିଏ ଛାନ୍ଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯଥାଯୁତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ହଁ ଦେଖି ସଂଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଆଗକୁ ଯିବ। ହେ ବନ୍ଧୁ କହିଲା ପୂର୍ବ ଦେବତା ହରି ହରିବୁଲକୁ ନାହିଁ ଏଠି ଖୋଜୁଛି। ହରିବୁଲକୁ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ନାହିଁ, ବହି ଅଧାଲେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା। ରହ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଦେବତା ସର୍ବରି ଭର୍ତ୍ତାକେ ବୁଢା ଭାଇ ପୂର୍ବ ଦେବତା କହିଲେ ଅସୁର ସର୍ବରି କହିଲେ ରାତ୍ରି ଭର୍ତ୍ତା